नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जून मास 11 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण माने आम भिडियो को केउ जिल्ला रु देखुचंती कमेंट करंतु। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिया पई। तबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर सरकारक बड़ घोषणा आउ 40,000 नियुक्ति। केन्द्र में मोदी सरकार तृतीय पाळीर प्रथम वर्ष एवं राज्य भाजपा सरकार प्रथम वर्षर उपलब्धि बखाणी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। वर्षकर सफल यात्रा लोक आशा पूरण करिछु बोली मंगलवार खबरदाता सम्मिलन में मुख्यमंत्री प्रकाश करिसंती। एपरिक एक वर्ष भितर उभय केन्द्र एवं राज्य सरकार लोकंक पई कौन सबु करिसंती से नहीं गोटी गोटी कर हिसाब दैछंती मुख्यमंत्री। एही अवसर में से कहिसंती 5 वर्ष 1,50,000 खाली पदवी पूरण करने को कहिछु। वर्षक भितर स्वच्छतार सह 28,000 पदवी पूरण होईछि। चलित आर्थिक वर्ष रे आउ 40,000 नियुक्ति देबु। उत्कर्ष ओडिशा रे 17 लाख पुंजीनिवेश इंटेंट आसीथिला। आमे तत्क्षणात 13 लाख कोटी एमओयू स्वाक्षर करिछु बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर बढ़ुछि भय। राज्य रे 50 पार कला कोरोना संक्रमण। राज्य में कोरोना संक्रमण वृद्धि पाइबारे लागिछि। विभिन्न जिल्लारू संक्रमित चिन्हट हेउथिबा बेले इतिमध्य आक्रांतक संख्या 50 पार करिछि। कोरोना को नहीं भयभीत न हेबाकू स्वास्थ्य विभाग बारंबार कहूथिबा बेले लगातार भावे राज्य कोरोना आक्रांत चिन्हट हेउथिबारू लोकंक मनरे भय और आशंका सृष्टि होईछि। गत 24 घंटे राज्य आउ 7 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। नूतन आक्रांतों को मिसाई यही संख्या 56 छुईछि। अपरपक्षे पॉजिटिव मध्यरु एबे सुद्धा 20 जन सुस्थ होइथिबा बेले 36 जन सक्रिय रहिथिबा विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे घूर्णिबलय 14 रु बढ़िबो वर्षा। दक्षिण पूर्व संलग्न पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर रे सोमवार घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। यह घनीभूत होई आसंता 14 रु 16 तारिख मध्य उत्तर बंगोपसागर रे लघुचापर रूप नेबा संभावना रहिछि। तेणु 12 तारिख परठारु राज्यपागरे परिवर्तन हेबा सहित 14 तारिख ठारु धीरे धीरे वर्षार विस्तृति बढ़ी पारे। एथिसह पाणीपाग विभाग पक्षरु आसंता 13 तारिख पर्यंत बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नहीं विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर सूचना अनुसार बंगोपसागर में सृष्टि होइथिबा घूर्णिबलय क्रमशः घनीभूत हेब। फल दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु राज्य भितर को प्रवाहित हेब। एहा परे 14 तारिख बेलू लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब जहाँ मौसुमी को आहुरी सक्रिय करिब। तेबे लघुचाप सृष्टि हेले मौसुमी केउ दिगरे गति करिब और केउ जिल्ला रे एहार प्रभाव किभଳି रहिब ताहा स्पष्ट होई नाही। गत किछि दिन धरी राज्य में असह्य गुळुगुळी सांगकू खरा जनजीवन को अस्तव्यस्त करुछि। दिन में उच्च तापमात्रा सांगकू गुळुगुळी अनायत परिस्थिति सृष्टि करुछि। हेले अपराह्न किछि जिल्लार केतक स्थान रे वर्षा सामयिक आश्वस्ति प्रदान करुछि। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला ओजेई 2025 फलाफल। बहु प्रतीक्षित ओजेई 2025 रिजल्ट मंगलवार संध्यारे प्रकाश पाइछि। ओडिशा सरकार दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग पक्षरु फलाफल पुस्तक उन्मोचित होइछि। शिल्प मंत्री संपद स्वाई आनुष्ठानिक भावे ओजेई 2025 रिजल्ट घोषणा करिसंती। छात्र छात्री माने निजर रिजल्ट जानिबा पई oje.nic.in वेबसाइट माध्यम रे निजर रैंक कार्ड पाई परिबे। सूचनायोग्य गत मे 2 तारिख रे ओजेई परीक्षा आरंभ होइथिला। 12 तारिख जाए यह 3टी शिफ्ट रे जारी रहिथिला। समस्त परीक्षा सीबीटी मोड रे होइथिला। परवर्ती खबर अणसेवायत रथ उपर को गले पुलिस को दियाजिबो बोली कहिले आईन मंत्री। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पई पुरी रे जोरदार प्रस्तुति चलीछि। आज महाप्रभुଙ୍କ स्नान पूर्णिमार आयोजन पई प्रस्तुति जोर धरिछि। जून 27 तारिख महाप्रभुଙ୍କ रथयात्रा हेबो। एथिपई राज्य सरकार पुरी जिला प्रशासन और श्रीमंदिर प्रशासन विभिन्न पदक्षेप नैछंती। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती पुरी रे रीतिनीति दृष्टि सबु ठीक ठाक चलीछि। महाप्रभुଙ୍କର पहंडी विजे ठीक समय रे सरिबो। समय निर्घंट अनुसार यह शेष हेबो। रथ उपर को मोबाइल जाई परिबो नाही। अणसेवायत रथ उपर को गले पुलिस को दियाजिबो। परवर्ती खबर कानाडा रे गिरफ हैला बाबा सिद्दीकी हत्याकांडर मास्टरमाइंड। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांडर मास्टरमाइंड जिशान अख्तर को कानाडा पुलिस अटक रखिछि। से वर्तमान कानाडा पुलिस हेफाजत रे रहिथिबा मुंबई पुलिस सूत्ररु सूचना मिलिछि। जिशान लॉरेंस बिश्नोई गैंग सदस्य बोली कहा जाउछि। से बाबा सिद्दीकी को हत्या करिथिबा शूटर मानक हैंडलर थिला बोली जणा पड़िछि। से मुख्यतः 3 जन शूटर धर्मराज कश्यप, गुरमेल बलजीत सिंह एवं शिवकुमार गौतम को हैंडलर थिला। जलंधर जेल ले थिला बेले गुरमेल संस्पर्श रे आसीथिला।
ଓ ଉଭୟ ବାବା ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପହଲଗାମରେ ପଡୁନି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଦ। ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପହଲଗାମ। ଯେଉଁଠି ଦିନେ ମାଳମାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେହି ଜାଗା ଏବେ ଖାଁ ଖାଁ। ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା, ସେଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଯେଉଁ ବେସରନ ଘାଟିରେ ବେପାର ଜମୁଥିଲା, ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା, ସେହି ପରିବାର ଏବେ ଭୋକ ଉପାସରେ। ନା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି। ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫର। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଦିନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ଏବେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ରୋଜଗାର ହେଉନି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମର ବେସରନ ଉପତ୍ୟକାରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏଠାରେ କେବଳ ନୀରବତା ହିଁ ନୀରବତା। ରୋଜଗାରର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ବେସରନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ କାମ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ପହଲଗାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ଘୋଡ଼ା ଚାଳକମାନେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସି ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏସି ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏସି ତାପମାତ୍ରାର ମାନକୀକରଣ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସି ଗୁଡ଼ିକର ମାନକ ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଓ 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରୟୋଗ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହା ଏ ଧରଣର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏସି ତାପମାତ୍ରାକୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଓ 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏସିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବନି ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 28 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ ହେବ ଓ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କମ୍ ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ନିକୋଲାସ ପୁରାନ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନିକୋଲାସ ପୁରାନ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ସେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁରାନ ଅବସର ଘୋଷଣା କରି କ୍ରିକେଟ ଜଗତକୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 8 ମାସ ପରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପୁରାନଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଥିଲା। ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସେ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ପୁରନ କହିଛନ୍ତି। ପୁରନ 2016ରେ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୁରନ 61ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 106ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆରେ ସେ 1983 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଟି20ରେ 2275 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର 28,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କାମ ପାଇଁ 24 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 24 ମିନିଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଥିଲାଗି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଜରୁରୀ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗତ ବର୍ଷକ ଭିତରେ 9ଟି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର 28,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1,38,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହେବ। 1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଶିଳ୍ପର ହବ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ପିଅନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇଏଏସ୍ ଯାଏଁ ଯିଏ ବି ଦୁର୍ନୀତି କରିବ ସିଏ ଜେଲ୍ ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 6 ଥର ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା। ଭୟରେ ଘର ଭିତରେ ପଶୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଭାରତ ଓ ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ଗତ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 6 ଥର ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 3.8ରୁ 4.5 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ସାମାନ୍ୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ଥରେ କି 2 ଥର ନୁହେଁ, ଗତ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 6 ଥର ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଥିରେ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଭୂମିକମ୍ପର ଶେଷ ଝଟକା ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 11:31 ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରେ ମିଆଁମାରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.7 ରହିଥିଲା। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଥିରେ 3,700ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଲା।
ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ରାଲି ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଢାକାର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ନିଆଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ୟୁନୁସ ସରକାର କିଛି ସମୟ ଧରି ବିରୋଧୀ ଦଳ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଅସନ୍ତୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ୟୁନୁସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଡେଲି ଷ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଢାକା ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ପୁଲିସ ରାଜଧାନୀରେ ସାଧାରଣ ସଭା, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ରାଲି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ୟୁନୁସ ସରକାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନା କଦାଚାର ପାଇଁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନା। ସେନାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ମୁତୟନ ହେବ ଏହି ନୂତନ ବାୟୁରକ୍ଷା କବଚ। ଏହି ନୂଆ ରକ୍ଷା କବଚ ହେଉଛି କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ବା QRSAM। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ନୂତନ ବାୟୁରକ୍ଷା କବଚ। ଏହାକୁ DRDO ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ ବି କରାଯାଇଛି। DRDO ଠାରୁ 30,000 କୋଟିରେ କିଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ନିକଟରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବେଳେ ପାକ୍ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି S-400। କେବଳ S-400 ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଅନେକ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁର ସବୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ବାୟୁରକ୍ଷା କବଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବାହର 3 ଦିନ ପରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀ। ମେଘାଳୟର ହନିମୁନ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁଲାସା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତା ମହିଳା ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବିବାହର 3 ଦିନ ପରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଟିଭିକୁ କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ରାଜ କୁଶୱାହାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସୋନମ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଇନ୍ଦୋରର ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ପୁରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି, ଯାହାର କାରଣ ହେଉଛି 17 ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କର ହଠାତ୍ ମିଳିଯିବା। ତାହା ପୁଣି ମେଘାଳୟର ଶିଲଂରୁ 1162 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ। ସୋନମଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି। ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସୁପାରି କିଲରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସୋନମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଜିପୁର ପୁଲିସର ହେଫାଜତରେ ଥିବା ସୋନମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ରଘୁବଂଶୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପରିବାର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ସୋନମ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ କେବଳ ଥରେ ମୋ ଭଉଣୀ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ସେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ ତେବେ ଆଉ କେବେ ବି ମୁଁ ତାର ମୁହଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଇରାନ ନେବ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଜାତିସଂଘର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ରାଫେଲ ଗ୍ରାସି ଇରାନ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଗ୍ରାସିଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଆମର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ତେହେରାନର ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ। ଇସ୍ରାଏଲି ଖବରକାଗଜ ଜେରୁଜେଲମ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାସିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପରମାଣୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଏକୀକୃତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ଏବଂ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାର ଇରାନର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଜବୁତ କରିପାରେ। ଗ୍ରାସି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହୁଛି କାରଣ ସେମାନେ ମୋତେ ସିଧାସଳଖ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଜେରୁଜେଲମ ପୋଷ୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଗଭୀର। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ଆକ୍ରମଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଭୀର କହୁଛି ମୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନେକ ସୁବିଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିନାଶକାରୀ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଗ୍ରାସିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଓମାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏପରି ସମୟରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସରେ ସେନା ମୁତୟନ କରି ଅଡୁଆରେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବାସ ନୀତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜୋର ଧରିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗାଭିନ୍ ନ୍ୟୁସମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସର ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ମାରିନ୍ ମୁତୟନ କରିବା ପରେ ମାମଲା ସରଗରମ ହୋଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅନୁମୋଦନ ବିନା।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ୍ ନେଇଛି। 2020 ମସିହାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁରୋଧ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ପଠାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। 2020ରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା 2025ରେ ତାହା ବିପରୀତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭାଇରାଲ କ୍ଲିପ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏବିସି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଆଇନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କାମ କରୁ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ବିନା ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ପଠାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିଲୁ, କାରଣ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ମନକୁ ମନ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବେଆଇନ ଏବଂ ଅନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ନ୍ୟୁସମ୍ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଗାଭିନ୍ ନ୍ୟୁସମ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ସେନା ପଠାଇବା କେବଳ ବେଆଇନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ 16 ମାସରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି ସାଉଦି ଆରବ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବେଜିତ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଭଳି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଭିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହଜାର ହଜାର ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରୁଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସାଉଦି ଆରବ ଗତ 16 ମାସରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, କତାର, ଓମାନ, ଇରାକ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ଭଳି ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଭିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଶାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର। ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିବା ଭିକାରୀଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ରାଜନୀତିକୁ ଶେଷ କରିବୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲା ଖଲିସ୍ତାନୀ ସଂଗଠନ। ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ବିଦାୟ ଏବଂ ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଖଲିସ୍ତାନୀ ସଂଗଠନ। ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଖଲିସ୍ତାନୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଜାଳି ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ କାନାଡାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କାନାଡା G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛି। କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 15ରୁ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନାଡା ଦ୍ୱାରା ଆଲବର୍ଟା ପ୍ରଦେଶରେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାର୍ନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶିଖ୍ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସମର୍ଥକମାନେ ଭାଙ୍କୋଭର ଏବଂ କାନାଡାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ରାଲି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଶାପର ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆତିଶି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲଡୋଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ମାଦ୍ରାସି କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ କାଲକାଜିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ସେବେଠାରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶି ମାର୍ଲେନା ମଙ୍ଗଳବାର କାଲକାଜିର ଭୂମିହୀନ ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତିଶି ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଟକ ରହିବା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶି କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି କାଲି ଏହି ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ମୋତେ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏହି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି। ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ବିଜେପି ଏବଂ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ବିଜେପି କେବେ ଆଉ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାର୍ଲେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 12ଟି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ସୀମାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ଦେଶକୁ ଆମେରିକା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ 12ଟି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୋମବାରଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଆଦେଶପତ୍ରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ମିଆଁମାର, ଚାଡ୍, କଙ୍ଗୋ, ଇକ୍ୱାଟୋରିଆଲ ଗିନି, ଏରିଟ୍ରିଆ, ହାଇତି, ଇରାନ, ଲିବିଆ, ସୋମାଲିଆ, ସୁଦାନ ଏବଂ ୟେମେନର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ପ୍ରବେଶରୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ଅନେକ ଦେଶ ଆମେରିକା ସହିତ ପ୍ରତିକୂଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଇରାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଯେପରିକି ହାଇତି ଏବଂ ଲିବିଆ ଭଳି ଦେଶ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଶରଣାର୍ଥୀ ପଥକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବ।
ପୁନଃ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରଠାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।